का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरमत क्लास की हाजिरी भर रहे सारे मैंबर साहबान, आप जी भली भांत जानते हो कि कल की क्लास दे विच आपां सारिਆਂ ने मिल के बिहारी के नियमां के बारे विचार आरंभ की सी। कल की क्लास विच दस्सिया गया सी कि जो बिहारी है ये बहुवचन नावां दे अंत विच जदों लगी हुंदी है तां इस विचों है हन नू ने दा दे दी करके अर्थ निकलते हैं अते विच नाल उत्ते आदि संबंधकी अर्थ भी निकलते हैं। जिवें गुरसिक्खी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया। इत्थे गुरसिक्खी का उच्चारण है गुरसिक्खी बिंदी ला के ते अर्थ है गुरसिक्खा ने। नाल आपां ये पढ़िया सी कि गुरबाणी विच जो किरियावाची शब्द हैं जदों उन्हां दे नाल बिहारी लग जाती है तां उन्हां विचों प्रैजेंट टेंस भाव वर्तमान काल, पास्ट टेंस भाव भूतकाल ते फ्यूचर टेंस भाव भविष्यत काल दे अर्थ निकलते हैं। पहले आपां वर्तमान काल थर्ड परसन सिंगुलर अन्य पुरख एक वचन दे उदाहरण लैंदे हैं। नानक नाल ना चली फिर पछतावा होए। इत्थे चली दा भाव है चलदा है। इसे तरह अन्य पुरख बहुवचन वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस प्लूरल ते थर्ड परसन काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। इत्थे चाल ही तो भाव है चलते हैं। इसे तरीके नाल मध्यम पुरख एक वचन वर्तमान काल दर सेवक दरमान दर्द तू जान ही तू जानदा है। इथों तक आपां कल विचार कीती सी। अज इस तो अगे पेज नंबर 37 दे उत्ते उत्तम पुरख एक वचन वर्तमान काल भाव फर्स्ट परसन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस की विचार जिहड़ी है वो किरियावाची शब्दां की बिहारी वाली दी आपां करन लगे हैं। गुरबाणी की पावन तुक है एक संग हर कै करां रलियां हौं पुकारी दर खली। इत्थे पुकारी का उच्चारण बिंदी ला के पुकारी करना है, मैं पुकारदी हाँ। तो इत्थे जो अर्थ हैं वो इस दे विचों फर्स्ट परसन दे निकल रहे ने ते उत्तम पुरख जो गल करन वाला है सिंगुलर दे निकल रहे ने, प्रेजेंट टेंस दे निकल रहे ने। पुकारी का अर्थ है मैं पुकारदी हाँ। पूरी तुक दे अर्थ हैं एक संग हर कै करां रलियां। एक दे कक्के नूं सियारी है, एक दा भाव है बहुतियां। बहुवचन आपां पहले पढ़ चुके हैं। अनेकां ही जीव इस्त्रियां ऐसियां हैं जो प्रभु की याद विच जुड़ के आत्मक आनंद माणदियां हन। हौं पुकारी दर खली, मैं उन्हां दे दर ते खलो के बेनती करदी हाँ कि मेरी सहायता करो, मैं भी प्रभु नूं याद कर सकां। अगली उदाहरण आपां लै रहे हैं। तिस जोहारी तिस स्वस्थ तिस दीवान अपग। इत्थे जोहारी बिंदी ला के उच्चारण करना है जोहारी का अर्थ है नमस्कार करदा हाँ। स्वस्थ का भाव है जय होवे सदा अटल रहे। तिस दीवान उस प्रभु का आसरा। दीवान का अर्थ है आसरा। अपग जिहड़ा कदी ना नास होने वाला होवे। तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग। जिस करतार ने जगत पैदा किया है वही इन्हां दा ख्याल रखता है। मैं उसे तो सदके हाँ, उसे दी जय जयकार आखदा है, पाप उसे दी सिफत सलाह करदा हाँ। उस प्रभु का आसरा जीवां वास्ते सदा अटल है, वो कदी नाश नहीं हुंदा, खत्म नहीं हुंदा। तीजी उदाहरण आपां लै रहे हैं। तू सबनी थाई जिथे हों जाई।
इत्थे जाई का उचारण बिंदी ला के जाई करना है। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। जाई का अर्थ है मैं जांदा हाँ। अर्थन हे प्रभु मैं जिथे भी जांदा हाँ, तू सब थाई मौजूद है। तू सदा स्थिर रहने वाला है। तू सारे जगत नू पैदा करने वाला है। हुण आपां अगलियां तुकां ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਜਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ। ਢੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਏ ਕਸੁੰਬੜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ उसकी जी सारी शौखी है खत्म हो जाती है, वो सड़ जाता है जल्दी। इसके मुकाबले से मजीठ का जोड़ा बूटा होंदा है उसका जोड़ा रंग होंदा है वो बड़ा पक्का रंग होंदा है। माया नूं जो तशबीह दी जाती है तो वो कसुंबे के फुल के नाल दी जाती है कि जिवें कसुंबे का फुल बहुत देर नहीं ठहरता, इस तरह जो माया का प्रभाव है वो भी बहुत देर नहीं रह सकता। हथ नाल आए कसुंबड़े जल जासी ढोला। अर्थ होणगे हे मित्र कसुंबे रूप माया नूं हथ ना ला, ये कसुंबा सड़ जाएगा। भाव ये माया का साथ छेती नष्ट होने वाला है, ये नाल निभण वाला नहीं है। अगली तो कापा लै रहे हैं, जे घट जाए तां भाव ना जासी, हर के चरण निवासा। जासी का अर्थ है जाएगा, फ्यूचर टेंस दे विच। थर्ड परसन की गल की जा रही है, सिंगुलर की गल की जा रही है। जे घट जाए तां भाव ना जासी, हर के चरण निवासा। अर्थ होणगे प्रभु नाल इतना प्यार बनाओ कि जे शरीर भी नाश हो जाए, जे घट जाए, घट का अर्थ है शरीर, जे घट जाए तां भाव ना जासी, तां भी उस नाल प्यार ना घटे ते प्रभु के चरणों में मन टिकिया रहे। तीजी उदाहरण लै रहे हैं, उन्हां दी आप पत रखसी मेरा प्यारा। रखसी का है रखेगा। उन्हां दी आप पत रखसी मेरा प्यारा, शरनागत पए गुर द्वारे। इत्थे गुर वखरा है तो द्वारे वखरा है, इत्थे इकट्ठा छपिया होया है। जो पाठ है गुर द्वारे, भाव गुरु का द्वारा, गुरु के द्वारे थे। अर्थन प्यारा प्रभु उन्हां दी लाज आप रखता है, वो सदा गुरु के दर ते, गुरुद्वारे गुरु के दर ते प्रभु की शरण विच टिके रहंदे हन। शरनागत पए गुरुद्वारे। अगली उदाहरण आपां लै रहे हैं, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। होसी का अर्थ है होवेगा। फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो, सदा कायम रहने वाला केवल पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। सेवक थिर होसी, उसका भगत भी, उसका सेवक भी जमन मरण तो रहत हो जाता है। वो भी जमन मरण तो रहत हो जाता है जिहड़ा उसका सेवक है, क्योंकि परमेश्वर आप जिहड़ा है वो सदा स्थिर रहने वाला है। अगली उदाहरण इस दे विच आपां पढ़िया भविष्यत काल, अन्य पुरख एक वचन दे विच, फ्यूचर टेंस थर्ड परसन सिंगुलर दे विच जासी जाएगा, रखसी रखेगा, होसी होवेगा। इसे प्रकार गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਲਾਇਸੀ ਅਲਾਏਗਾ, ਚਲਸੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਥੀਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਸੀ ਪਿਆਏਗਾ, ਚਖਸੀ ਚੱਖੇਗਾ। अगली उदाहरण लै रहे हैं, रोवनहार पे ऊठ सिधाई। सिधाई का अर्थ है सिधाएगा। रोवनहार पे ऊठ सिधाई। हे भाई किसी के सरीरक विछोड़े ते रोन वाला प्राणी उस वेले अगाह बीतन वाली गल नहीं समझदा कि जेड़ा हुण किसी के विछोड़े ते रो रहा है आखिर उसने भी इथों कूच कर जाना है। रोवनहार पे ऊठ सिधाई, एक दिन उसने भी इस संसार तो चले जाना है। अगली उदाहरण, राम नाम सिमर तू जीवें, फिर ना खाई
महाकाल खाई खाएगा। राम नाम सिमर तू जीवें। हे भाई परमात्मा का नाम सिमरिया कर। ज्यों ज्यों नाम सिमरेगा तैनू उच्चा आत्मक जीवन मिलिया रहेगा। भयानक आत्मक मौत तेरे आत्मक जीवन नू फिर कदे मुका नहीं सकेगी। हुण इत्थे सदाई का अर्थ है सदाएगा, खाई का अर्थ है खाएगा। 3 नंबर नियम आपां बिहारी का हुण पढ़न लगे हैं। उत्तम पुरख विच उचारण किए गए भाव फर्स्ट परसन विच उचारण किए गए किरियावाची शब्दां नाल जो वर्ब दे वर्ड्स हैं उन्हां नाल जदों बिहारी की वरतों हुंदी है ये बिहारी बिंदी सहित उचारण हुंदी है। जिवें गुण गावां, गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। इत्थे बोली का अर्थ है मैं बोला, फर्स्ट परसन की गल है, उत्तम पुरख की गल है जिहड़ा गल्लां कर रहा है। ते इस दे विच फर्स्ट परसन दे विच जदों भी क्रिया हुंदी है तां ओह बिंदी ला के उसका उचारण हुंदा है। जिवें आपां उत्ते भी उत्तम पुरख की क्रिया पढ़ी सी, पुकारी मैं पुकारदी हां, जिवें जुहारी मैं जुहारदा हां। इसे तरह इत्थे है गुण गावां, गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। गावां दे उत्ते भी बिंदी लगनी है, विथरा दे उत्ते भी बिंदी लगनी है, ते गुण बोली मेरी माए बोली दे उत्ते भी बिंदी लगनी है। तुक दे अर्थन हे मेरी माँ, मेरी माए, हे मेरी माँ, मेरा मन तरसदा है कि मैं प्रभु दे गुण गावदा रहा, गुणा दा विस्तार करदा रहा। विथरा विथरा दा है विस्तार करदा रहा ते प्रभु दे गुण उचारदा रहा। अगली उदाहरण लै रहे हैं। कवन सो वेसो हों करी जित वस आवे कंत। करी बिंदी ला के उचारण करना है मैं करा। कवन सो वेसो हों करी जित वस आवे कंत। हे भैन वो केड़ा वेस मैं करा जिस नाल मेरा कसम मेरे वस विच आ जाए। पेज नंबर 38 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਈ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਥਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਹਉ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, सिमरदा हाँ, तेनू याद करदा हाँ। अगली उदाहरण है जो तुम देओ सोई सुख पाई। इत्थे पाई बिंदी ला के उच्चारण करना है, पाई पाउंदा हाँ। हे गोविंद हे गुसाई सुख होवे चाहे दुख होवे जो कुछ तू मैनू देंदा है मैं उसनू सिर मत्थे उत्ते मन के सुख जान के उसनू सुख जान के मनदा हाँ। बोली मैं बोला, करी मैं करा, ध्याई मैं ध्याउंदा हाँ, पाई मैं पाउंदा हाँ। उचारण है बोली करी ध्याई पाई। ये बिंदी ला के सारे शब्द उचारण करने हैं क्योंकि उत्तम पुरख की यह क्रिया है। एक उत्तम पुरख फर्स्ट परसन दे। 4 नंबर नियम आप पढ़ रहे हैं। कई बारी बिहारी सियारी की थां वरती जाती है। भाव ਜਿਹੜੇ शब्द सियारी ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਣੀ, ਲੈਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੈਣ। ਲੈਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣ ਧਾਮ ਦੇ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਵ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਥ ਹਨ ਇਹ ਨਾਨਕ ਭਾਗਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਅੱਗੇ ਜਾਣਨੀ, ਜਾਣਨੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਦੇ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੜਾਓ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੇਤਨੀ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਚੇਤਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਰਥ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਭਾਵ ਚੇਤਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲਣੀ, ਚੱਲਣ, ਚੱਲਦੇ। ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਚੱਲਣ ਭਾਵ ਚੱਲਦੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਣੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਦਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦਰ ਨਾਲ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਰੂਪ ਪਟੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਇਹ ਦੁਆਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ। ਕੱਪੜਾ ਪਟੋਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਟੋਲਾ? ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੈਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤੁਕ, ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜੇ, ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ। ਵਿਜੋਗੀ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਲ, ਵਿਜੋਗ ਨਾਲ। ਅਰਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਲੰਘਣੇ ਪਏ। ਭੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ, ਸੰਜੋਗ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਲੰਘਣੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਹੇ ਬੇਬਾਨੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬੇਬਾਨੀ, ਬੇਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਸਾਣੀ, ਮਸਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਕਟ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸੈਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਲ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸੈਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੌਖਲਾ ਪਾਪ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਾ ਇਹ ਵਜਾਏ, ਸੈਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੌਖਲਾ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। 693 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 693 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਅਰਥ ਹਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ हे ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈ। ਆਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਜੰਜਾਲ, ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 504 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਐ ਜੀ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਰਹਿ ਨਾ ਦਿਸੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਈ। ਐ ਜੀ, ਐ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੀ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਰਹੇ ਨਾ ਦਿਸੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਐ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਰਹਿ ਨਾ ਦਿਸੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਈ ਜੋ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1268 1268 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸ ਮੇਘ ਜੀ, ਬਰਸ ਮੇਘ ਜੀ ਤਿਲ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਘ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ हे ਬੱਦਲ ਜੀ। ਬੱਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हे ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਘ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ। ਮੇਘ ਜੀ हे ਬੱਦਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਮ, ਬਿਲਮ ਹੈ ਟਿੱਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ, ਰਤਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਬਸੈ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਆਪ ਸਾਧ ਜਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ, ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਦੂਤ ਤੋਂ ਦੂਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਭਲੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਾਂ ਤੇ ਦੂਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਕੁਟਵਾਰੀ, ਕੁਟਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਟਵਾਰ, ਕੋਤਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ। ਸਾਧ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧਾਂ। ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਧ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਮਿੱਤ ਤੋਂ ਮਿੱਤਾਂ। ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਸਰ ਤੋਂ ਸਰਾਂ, ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰ ਤੋਂ ਸਰਾਂ, ਗੁਣ ਤੋਂ ਗੁਣਾ। ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ। ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦੇ। ਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੂਝ ਵਾਲੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਨਾ ਕੇ ਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਏ ਦੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਏ ਦੀ ਔਂਕੜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਏ ਦੀ ਔਂਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਿਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਾ ਦੀ, ਇਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਕੰਨੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਬੋਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਾ। ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਲੀ ਤੇ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ? ਬੁਝਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ। ਕੀ ਸਮਝ ਦੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ। ਗੋਬਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਅਰਥਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰਾ ਮਰ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਲੋਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪੂਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਇਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਫੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਇਹ ਲੋਕੋ। ਇਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਕ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਪੂਤਾ ਪੂਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੂਤ ਤੋਂ ਪੂਤਾ। ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਨਕਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਪਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਘੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਬੁਲਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿੰਦੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਆਮ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਦਾ।
ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹਨ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਆਇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਇਆ, ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਅਰਥਾਨ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਫੜਕਣ ਦਾ ਖੜਾਕ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਰੁੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਦਲਾ। ਬਾਦਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਨਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕ ਹੈ ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ। ਕੋਪਿਲਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਆਲਾਵੰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਕੋਪਿਲਾ, ਕੋਪੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਬੰਚਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਹਨ ਵਿਰਾਜਤ, ਵਿਰਾਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਪੇਖ, ਪੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਸਹੇਲਿਓ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕੀ। ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੈਲਾ, ਪਹਿਲਾ, ਪੇਟੂਲਾ, ਡੀਠੂਲਾ, ਛੂਟਲਾ, ਕੂਟਲਾ, ਬਜਾਏਲਾ, ਸਮਾਏਲਾ, ਜਪਲਾ, ਪੈਲਾ, ਲਾਗਲਾ, ਹੋਏਲਾ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹਨ ਤੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰ ਹੋਏ ਬਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਏ ਬਾ, ਪਰ ਹੋਏ ਬਾ, ਹੋਏ ਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਏ ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਹਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।